Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз дагы бир айылга келдик. Бул айыл Жалал Абад областынын Базар Коргон районуна караштуу Ахман айылы. Бүгүн сиздерге ушул айылдын бир күндүк жашоосун өзгөчө инсандар менен тааныштырмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Токтолова кышкыроодо кыйналбай отурасызбы? Ya otur жақсы elemін eме. Бұға 85 лет көрдіге. Аба. Ахман деген айыл эмне үчүн Ахман деп аталып калган? Ахман деген айыл дем сен чукундан бердиң менен колхоз тили ол чоңойду мене. Колхоз ол чоңунда эми кичине чымырма сүйлөп коюн алдым жетинчи. Ахман мен 40-жыл туулганмын. Атам армияга 3 касымен кетип жок болуп кеткен. 6 айлык колдо калган. Apam demetip, apam kolunda terbiyelenip, üniversiteye mına 85'te 86'ya geçip alacağım o da kalırsa. Şundan beri Ahman degendim benim ilden uqqanım, alinemelerden aksakallardan uqqanım, Ahman, Atakan, Abakan, değil mi? Ahman, Daşman, Atakan, Abakan 4 bir tuğanma konduydu. 4 bir tuğan Ahman'ı 5 adamdan tartışa mına Karaça, Paraça, Parsiye, Sarsiye, bunu Kolat'a geçen Ahman'ın baldары. Atakan'ın baldары Kırılünkü'den tartıp Madenet'e geçeyim. Daşman'dan bala kalmadı deydi. Anan Abakan ayakkabı kaçıp olgan, mine olgan, peşinesine çalgan bu. Abakan'ı şu orası ocakka getken eken. Şu 4 atanın atası aldı savaşka olgan bu Toşni Bilalbay'ın. Aldos'un balası dep koyuşat da mına bizge Ahman'dan açılıktıram koşulat. Ahman'ın baldarı var. Ahman'ın negizini ötkende Munduz uğrusundan buladı. Ahman, Daşmanlar bardı negiz Munduz'dan buladı. Yemiş önte şöyle yaştan beri geley tamam aksakaldan uqqan sözlerimi antırak aytıp vereyim. Anam bu yerde birinci Leylin kalkozda atılgan. Sayız var. Leylin kalkozda atılgan bir yerler, yiyen jatkan yer oldu bir yerler. Kalkozun pakta sakları, nemeler, dıykançılıkları eğilgen yer oldu. Ananı 52. yıldan beri köçöleştirgen. 52. yılı ben şunda 12 yaş şerge gelme, 54. yılı şu köçöge gelgem. Bana 71 yıla getirdi. Ana şu köçöleştiren köçö demetimi ayıl koyup Asler mıraktayım kıdırıp kendisine ayakam jatkandı yiyen talap oldu. Şunda yel göğüp, yurt göğüp jakşı. Ayılın elin ıntımağı kanday bugün? Ayılın ıntımağı abdan jakşı. Murun qagaranda abdan jakşı dep netsek buluttu. Murun yoksul vakta, başka vakta azirem var. Bir mindik kanday ne olsa ayılda birimdikte jakşı. Intımakta jakşı, yaşağınga jakşı. Azırkıda jakşı. Azırkı жашоого алмашқыс десеңиз да? Алмашқыс, бирөө кожайын эмес, кааласаң иштейсиң, кааласаң жатасың үйдө. Мазагыл эркиндик. Эми ушундай болуп, ошол менен эметкенем. Элбиден көп чыгандар чыккан. Ысмайылов Бекиш деген министр болгон, саламаттыктын министри. Ана Осмон Бекматтар элбиден кыйын туйгундар жакшы чыкты. Elge maqtansaq болады. Tekvayip деген, Tekvayip'in aylı onun narkuyu. Uşul derdeler mi? Uşul göçöv Tekvayip'lerin göçösü. Şunda yemi. Abdan sonra var. Bayağı kışında karıdım debey, güylü güçtü, 85 yaş kurakta, uşuntip şayda ot basıp yürgönüzün özü kanimet dep Abul kanimet, yengisi ilgerişleri ayçele de. Yaşında versin menet, karganda versin devlette men yaşımda abdan menet kıldım. Bu tabiqattan taqdir eken kampir ölüp koluna 8 yıl var bir. Kampir ölgünde sen noydum. 9 balam var. 5 oğul 4 kızım var. Kurağa şu nevre 40'tan açtı. Çevre 15'ten açtı. Yüreğiz dem 99 balam bolon dem 88 kızım bolon dem kempirin rol başka kendi. Turayda sağ. Şunda eken de jaşı. Bir kam dünya eken. Bop derem baldarım. Çok rahmat sizge. Жақсы маалымат айттыңыз. İşinizge iyilik bolsun. Yüreğinizge tinçlik bolsun.
Assalamu alaikum. Aleyküm. Gel. Кандайсыз? Жақсы. Тынчпы? Жақсы. Эмнеспи? Шүгүр. Жақсы Ушунда мал келіп Мал қарап, мал менен Менин атым Казбек. Оштан келдим. ЛТЛден. Жақсы. Менин атым Замир. Кайсы багытты карманып атасыз? Бұл бағыт Швецтен канадский селекция деген мясо молочный сортунан. Эт жана сүт багытында. Ет жана сүт бағытындағы малдардан. Жакшы экен. Етке дагы кете берет, сүт бағытына дагы кете берет. Кантип баштап алдыңыз? Буну мен 2023 жылы 28 ноябрда алып келдим. Буну интернеттен көрүп эле ушу жаңылыктан лизингке мал берет дегенден ушу жаңылыктан угуп эле эч тааныш тамыры жок, башкасы жок эле туура Айыл банкка барып эле ушу Айыл банктын жардамы менен фермерлерге болгон колдоосу менен Кыргыз мамлекетинин 6% менен 7 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген лизингке алдым 12 баш. 12 баш Бишкектен барып өзүбүз алып келдик. Жакшы. Төл алдыңызбы? Төлү кандай? 12 баш алып келдик, 12 баштын төлүн алдык. Азыр бир 2-ны кармап калдык. Аны малдары кошобуз, онун ушу жакынкы эле айылга кезекке турган тууган урукка саттык. Мага да бер дегендерге. Ооба, кезекке тургандар абдан көп. Эми 12 мал менен алардын көңүлүн алышыбыз кыйын экен. Эми жакында буну да буйруса чоңойтабыз деп турабыз. Көбөйтөбүз деп. Орточо канча сүт бере алат экен эми бул? Орточо булар 25-тен кем болот. Башкы эң көп бергени мисалы мына уй 20-38-ден кем бербеди. Bir günde? Bir günde bir sutkada 30 litrden kem beribedi. Gününe şu torpaklarından sırtkarı 250 litr, 240 litr. Hem barı erте туғандарын байта дегенбіз да. Егерден бәрі тегіс туып тұрған болса, ал чынында эле селкам 250-300-ге жақын күнүнө сүт алып тапшырып аттык. Şu özümüzden süt zavodga süt zavodga topshirib atdik. Gireşe жақсы эле болот го? Gireşe sonun болуп атты. Азыр сәл эми уйларыбыз байыганына байланыштуу бир күнүнө 6000ге түшүп калды. Атак барарына барганда 9000, 10000, 8000ден да күнүнө пайда көрүп аттык. Күнүнө пайда көрүп аттык. Жакшы экен. Өзүбүз тоюттарын камдап алганбыз булардын. Сүлөсүн тигип 1 гектар сүлөс тигип. Өзүбүз бугдай арпасын арзанчылыкты эле басып алдык. Азыр ошо пайдасы да ошончун айтып атам да. Пайдасы да эгерде тоютты фермер азыр жаңыдан баштайм деген фермер малды алып сатып алса, ал фермер кыйналат. Себеби 1 кило сүлөсүн 15 сом. Өзү тигип алса бунун себестой эмес 2 сомго дагы түшпөйт. Ушул жерин баса айтып кетишим керек да, ушу урматтуу коллегаларгачы. Асыл тукум менен алектенемин, шу менен бала чака багамын деген фермерлер болсо, азыртан план коюп даярдаш керек. Мына жаз жарыш деп, эртең мына 90 чыкса, эгүү башталат. Жүгөрү тигиш керек, мал менен заниматься өздөрү жерге. Арпасын негиш керек, будайын негиш керек. Анан государстводан анан малга алганы жеңил болот да, анан баарын тең эле сатып алып, неме кылам десе, фермерлер кыйналып калат. Азыртан даярданыш керек, план түзүш керек дегендейчи. Анан буларды уруктандыруу кандай болуп атат? Уруктандыруу булар ошо туулгандан кийин эгер мал өзү мыкты тууса 18 күндөн кийин табигый күүсү келет экен. Же болбосо 21-күнү. Ошо табигый күүсүн биринчи күүсүн өткөрөбүз. Экинчи күүсүн күтөбүз мунунчу. Же 36 күндө, же 42 күндө ушундай экинчи, үчүнчү күүсүнө баргандан кийин тазаланат экен. Вот ошол күндү байкап туруп, анан өзүбүздүн ассимиляторубуз бар, ветврачыбыз. Сузак Кадыр деген байка чакырабыз, бат келип, өзү келип убагында салып кетет. Уверенный кармайт. Себеби уверенный деген булардын уже алды тууп баштады. Биз ишендик, таң калдык. Мен деле биринчи жолу бул искусственный ассимиляцияга бишим түшкөн үчүн. Жанагы эрке ургачы дегенин айырмаланбайбы экен? Буну ошо ветврачтардын өздөрү айтышып атат, ушу уй 1 сутка гүлөйт экен да. 1 сутка гүлөйт экен. Ошо күнүн келген күүсүнүн эң аягында салынган урук ушул 90% ургачы болот деп айтып атышат да. Эми бул 1 сутка гүлөгөндөн уйдун биринчи сааты башталгыч саатынан байкаш керек мунунчу. Балким биз 5-6 саат өткөндөн кийин акыркысын утурлап отуруп, ал күүсүн кеткенден кийин салсак, урук текке кетет да. Бир уругубузду 3000 сом турат өзү дагычы.
Бекел ошон үчүн эртерээк эле салып коелу деп эле эрте эле салдырып коем, ушу эркек болсо эркек болсунчу депчи. А так булардан бир 30% эле ургаш түшөт экен. Көбүнчө эркек түшөт экен. Эркек торпоктуу экен да. Бул жем өрүү технологиясы башкача го. Бул эми өзүбүздүн бергиндей кыргызча кылып тосподук, акырын кеңири эле кылып койдук. Эми муну ушу европейский стилде болот экен чакан фермерлерге. Ушу машинабыз менен берги мотоблогубуз менен деле чөбүн тойтун салып коебуз, бу жерде 2 сутка жей берет. Айланып тегеренип келип суусун ичет, чөбүн жейт, кашылынат. Мал кароодон алыспыз. Үйдө түйшүктү азайтыш керек. Бөлөгөн түйшүктөрүбүз бар. Нары жака басабыз, тойго барабыз, базарга барабыз дегендей. Негизи сүт багытындагы уйлар көбүрөөк эркин жүрүш керек да. Эркин жүрүш керек. Себептери булардын ден соолугуна чың болот. Ошо жеген ичкенин сиңирип, сүттү бере турган булардын потенциалы дагы абдан күчтүү экен. Булар элита болушун. Ошону сиңирип, сүт иштеп чыгыш керек. Байлоодо турган уй ал жаңылышты ал ката кетиребиз да анычы. Эгерде узакка турпогун алабыз, төлүн алабыз десек, анда чоң ката кетиребиз. Булар күн, түн даже эркин жүрүш керек, эркин. Толку саан учурунда гана булардын убактысын 1 саат алышыбыз керек да. Анан бош жүрүшүбүз керек. А эгерде бордоп семиртүү болсо байласа боло берет, э? Анда байласа болот. Ал бул эми байланган уй сөзсүз айнайт да. Аны эми бордогонго болот. Бордоп бакканга болот дегенге. Абдан жакшы. Бүгүнкү күндө айылда кызыгып атышабы? Кызыгуу абдан көп. Фермерлер, кыйла фермерлер ойгонду десем жаңылышпайм да. Биз бир нече жол коом астына чыктык, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен элге бөлүштүк. Себеби бизге берген мамлекеттин максаты ушу жайылтуу деп эсептейм менчи. Бул бир эле өзүбүзгө каалабашыбыз керек. Мусулманчылыкта деле айтат да, өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөө да каала депчи. Бизден бөлөк адамдар ушу асыл тукум менен заниматься этип, ушу менен үй бүлөлүк экономикасын көтөрсө, эмнеге болбосун? Бул рызкы деген бул кеңири болот. Ал ичтар болбош керек. Мен биринчи баштаган мен деле болсун деген ал болбойт да мен. Жакшы. Булар баягы жайдар уйларга, жөнөкөй уйларга караганда чоң да болот экен, а? Чоң. Алардан кыйла эле чоң. Чоң болот экен. Жакшы. Байли, азаматсыз. Катыра бериңиз. Акман айылында 1200 кожолук бар. 6000ден ашык эл, адам саны бар. Сос объектилерден мектеп, ФАП, бала бакча, мечит, анан ошо содо түйүндөрү элге кызмат көрсөтөт. Акман айылынын 2025 жылга мына ылдыйкы Кошкорон айылыбызда 800 метр тротуар ошо элдердин, окуучулардын коопсуздугуна ушу тротуар пландалууда. Анан дагы ушу Кошкорон айылында спорт комплекс ишке ашканы турат, Кудай кааласа. Быйылга ошо пландар бар, Кудай жакшы. Акман айылында жалпы эле айыл өкмөт боюнча таза суу кичине көйгөйү бар. Ушу элдин суроо тарабы ушу таза суу тегиз чыкса, мезгили жеткен турбалар ошолор жаңыланып ушу айылга тегиз суу жетсе деп элдин көйгөйү бар. Анан азыр ушу бала бакчасы, эски бала бакча 150 орунду. Ал өзү негизи 100 орунду, 150 бала азыркы учурда тарбияланат. Ушуну дагы бир элдин көйгөйү бар. Ушу заманбап кылып салып берсе, ушу балдардын себеби кезектүүлүк очурт аябай көп. Жаштар 6 жашка чейинки тарбияланып балдардын саны 1000ден ашык. Эгер ушу заманбап садик салынып калса, ушу көйгөй кыйла чечилмек, ушу балдарды көп кабыл алмак садик. Азизбечке, бул жерде канча тоок бар ошондо жалпысынан? 2000 тоогубуз бар биздин. 2000ге жакын, а? Күнүгө терип турасыз ушинтип? Күнүгө теребиз. 2 мал теребиз. Эртең менен саат 10до, кечки мал саат 5терге чейин терип бүтөбүз да. Буну тез терип туруш керекпи? Эми терип турсаң тазараак болот, анан кийин ушу мен өзү ушо өтүп алгам 2 мал тергенгечи. Саат 5ке чейин терип койсоң тазараак болот да. Күнүгө канча жумуртка алып атасыз ушунда? Биз азыркы учурда 1700дөн өтүп калдым. Күнүгө 20-30 кошулуп атат. Күн жылганга,
Жок, Ал немеси бел өздөрүнүн эмеси келип атат да, күнөн күнгө кошулуп келет да, 20-30ду кошулуп берип атат да. жакшы. Бере берели, мен сизге жардам бергенче. Булар жанагы жат адамдан чочуйт деп калат го. Булар чочуйт, стресс болот булар. Чочуганда дагы булар өздөрүнүн эмеси бар, чочуган биз киргизбегенге аракет кылабыз. Бул жака мен, жолдошум, балам үчөөбүз эле киребиз. Андан кийинкилерим балам карайт. Биз жумуртканы сатып келебиз, жолдошум экөөбүз өткөрүп келебиз магазиндерге. А так мен өзүмчө мынтип ойлоп көрөм да, бул таза туруп атпайбы тоокторчу? Баягы жердеги тоокторго караганда мен ушинтип эле ойлойм да, таза, жемдери да таза, суулары келет фильтрленип, өзүнө ылайыгын ичишет булар мына жерден. Буларга дайыма жем менен суусу гана жакшы болуп, жакшы карасаң, жакшы булар дагы. Чоку эле иче беришет экен суу. Ооба. Чоку ичишет. Булар өздөрүнө ылайыгын ичишет да, мындан келди. Анан тазалап турсаң тактарын, ушу өздөрү деле ушу жаш баладай кылып карайсың буларды. Жаш баланы деле мынчалык карабасаң керек. Булар тооктор кээде тарын калат дейт го, ошо чынбы? Ооба, булар тарын калат экен. Эмнеге дегенде булар стресс дагы болот, анан кийин тарынганда нары карап алышат да булар. Кадимки нары карап туруп калышат. Эч бир сүйлөбөй нары карап калышат. Азыр буну кайсы жакка өткөрөсүз эми? Мен буну Базар Коргонго өткөрөм, Советскийге өткөрөм, Акманга өткөрөм, Акмандын магазини өзүбүздөгүлөргө. Айылдагы? Айылдагыларга. Анан чоң магазиндерге да өткөрөм. Буну кадимкидей жана лотокторго саласыз да? Ооба, лотокко салып, Акман деген печетти басып, анан өткөрөм. Бизде дагы өкмөтүбүз айтып атат, дагы бир жер берем деп атат. Өкмөтүбүзгө деле рахмат айткым келет. Ушу жер чечип берсе, жер берсе, дагы ушу тоокту көбөйтөйүн деген ниетибиз бар да. Сонун. Мунуңузду сатып келели эми? Сатып келели. Бул жерден атайын лотокторго тизип алат экенсиз эшке? Ооба. Печатыңыз да барбы? Басылат. Акман деген печетибиз бар, штампыбыз бар. Сертификаттары менен өткөрөбүз магазиндерге. Сиз печаттап бериң, мен тизип тура берейин. Биз күнүгө печеттеп. Бул эми өзүңүздөрдүн эң белгиңиздер да? Ооба, Акман жергесинде ачылгандан кийин Акман деген эмени тандагабыз. Атайын, а? Атайын. Акмандын жумурткасы даамдуу болот деп элдер дагы. Элдер дагы. Талашып алса керек. Ушундан билсин деп. Кайсы жумуртка жакшы экенин ушундан билет, а? Кээде ырдап дагы жумуш кылсаңыз керек эчке. Ооба, тооктор менен сүйлөшөм. Ырдап берем тоокторго. Ошо тоокторго ырдап берген ырыңыздан бир куплет ырдап койбойсузбу? Тоокторго. Өзүңдү ийгүү ичинен жакшы көрөм. Өзүңдү көңүлүмдү түзүп жүрөм. Отурсам уктабастан таң атырган. Өзүңдү ийгүү ичинен сиздеп жүрөм. Өзүңдү ийгүү ичинен сиздеп жүрөм. Эжеке, үнүңүз аябай укмуш турбайбы? Жаштыгыңызда ырдап эле жүргөн окшойсуз. Жок, ырдабайм. Сонун. Азамат Эчке. Өзүм деле жаш кезимде Москвадан окуп бүтүп келгенмин. Кайсы окуу жайда бүткөнсүз? Индустриальный техникумду бүтүп келгенмин. Бул жерде мектепте иштедим, азыраак. Андан кийин чоң магазинде иштеп жүрдүм, торговыйда. Кийин ушу менен дыйканчылык болуп, соода менен иштеп калып калдым. Сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, Айсулуу эжекеге жардам берип, ырдаганча дегендей, азыр эжекебиз өзү ушул тоок фирманы ачкандан кийин атайын айылым деп, ушу айылдын патриоту болуп, Акман деп моундай мөөр тандап алыптыр. Азыр ушул мөөрдү басып, ар бир жумурткага ушинтип басып, анан дүкөндөргө өткөрөт экен. Азыр мен эжекеге жардам берип, дүкөнгө чейин өткөргөнгө аракет кылайын.
Бүгүнкү сизге берген жардамыңыздын акысын төлөп бересизби бизге? Тукум пиширип беремин. Ой, сонун жумуртка жейткенбиз азыр. Кайнатып жесе эмеси витамини көбүрөөк. Кайнатып жеш керекпи? Кайнатып жесе жакшы да, витамин көбүрөөк. Канча эттин калориясынан көрө. Оп. Буйруса толду эжеке. Буну бул жака жылдырып коет экенмин да? Астында бар турбай. Азыр. Акем келди окшойт, а? Биз алып барып сатып келейли. Экиден алып чыгырсаңбы? Алып чыгыр. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ana Akman tukumda ap geçti. Oo. Peşatı gördün mü? Jalan Akman bol gitti. Кандайсыз? Жакшы, тынчпы? Tüzük. Жумурткаларды сатасыздар? Satkanı pazara gitti az. Жакшы. Var pazara verip mal. Olsa uyga vargılar birden pişiriyoruz. Кышында кыйналып атасызбы? Yok kudağa şey diyeyim ben. Tokta. Kıynalma gayrı jakşı olur ki. Ermek. Ермек деңиз, а? Günlüğü tınbay ermek bular. Күнүгө жумуртка ташыйсыз. Унаа менен. Жардам бересиз эжекеме. Şu жаңа uydumen taşmıyor. Бул кайсы жылкы бул? Кызматты кылып коюптур, а? 86. 86. Бизден чоң турбайбы? Охо, Акманга келип, Akman деген magazin. Акман жумурткаларын, Акман сода борборун өткөрөт экенбиз да. Сон. Алдына токтойт экенсиз да, жакшы. Ой. Бул жака канчаны өткөрөсүз? 10ду. 10ду? Кең бере берсиз, үстүнө кое берсиз. Эртемен да өткөргөн буларга. Дароо эле түгөнүп калыптыр да эжеке. Кирер эле. Мынакей. Айсулчке ушинтип эле соданы кылып катырып берет экен да. Айсулчкем канча сом болду бул жагы? 10 лата өткөрдүм, 2400гө. 8 сомдон өткөрдүм. Жакшы. Биз эми дагы башка магазиндерди барып кыдырып өткөрүп Ооба, берейин. содаңыздарга береке. Рахмат силерге да. Мен дагы айылды кыдырайын. Бар болуңуздар. Рахмат. Мейли, аке. Содаңыздарга береке. Жакшы өткөрүп алыңыздар. Мейли. Уларбек, бул көрүп аябай конодон да. Өзүбүз деле ушундай кылып заманбап клубникке эге болсуңар да. Ооба. Канча аянтка ээ келди бул эми? Аянты 8ге 30, 2,5 сотиктей болуп калат примерно. Кайсы сортту ошондо? Бул корейский сорт, Солхян деген. Ошо быйыл электик өзү. Анан Кочкор Атадан неме кылдык, сабак алдык. Элдос байкени баары эле тааныса керек. Ошо Элдос байкеден үйрөнүп, могу кайсы эме айында баштадык, август айында баштадык биз. Август Бир аз кечигип калдык баштаганда. Анан көчөт эгишибиз октябрь болуп кетти. Могу эгилген көчөт октябрда көчөт. Ооба, октябрда отургузулган көчөт могу. Азыр убакта ушунча көтөрүлдүбү? Ооба, ушу жакшы өзүнүн сбалансированный питаниясы бар. Ошонун убагында берип жакшы карасаң, өсөт экен, жакшы эле чоңойт экен. Азыркы учурда түшүмгө кирип калды. Уларбек, мен кызыгып атканым азыр бир четтен айтып койсом, мынабу күнөзкананы 2 кабат кылып. Ооба, 2 кабат кылдык. Себеби 1 кабат кылсаң, бул баягы ысыкты туруктуу кармай албайт экен да. 2 кабат кылсаң, ысыкты жакшы кармап берет экен да. Жана ортодо нейтральный зона болгон үчүн жана ысык муздак абаны качырбайт экен да. Ошол себептен бул эми биздин идея эмес, конечно, Кореядан ушундай эме технология
корейский немен Кореянын эмес экен да, булчу системасы экен да, ушундай экен. Буну өзүнүкүлөр эле жасадыбы? Ооба, өзүнүн эле оштук балдар жасашты. Ошо Кореядан барып окуп келишкен экен. Алар дагы? Интернет аркылуу эме болуп калдым, байланышып калдым алар менен. Анан как раз ошол малда ушу теплица курсамбы деп жүргөн ниеттер бар эле. Анан биринчи ушу теплица боюнча сүйлөшүп эме баштадым. Куруу системасы кандай болот экен, кандай кылсам деп. Анан интернеттен көрүп калдым. Ошо Ниязбек деген Кара Суудан болсо керек эле, ошол эсиме чыгып атат точно. Ошолор келип куруп беришти. Могулору менимче кадимкидей эле пластик трубалар болот, Ооба, бул обычный эле трубадан кылса болот экен. Эме кылып, мына 160-тык труба, сантехнический труба. Ошону эле экиге бөлүп туруп эле, субстрактты ичине салып коет экенсиң, болду. Мону, топурак эмнеден? Топурагы жаңандай аплика сыяктуу экен. Буну өзүбүз эме кылдык. Өзүнүн топурагыбы бул? Жок, өзүнүн ошо типа ошондой экен. Өзүнүн топурагы экен. Буну эмеден заказ кылдык, Кореядан. То есть Өзбекстандан келди да. Через Өзбекстан келди окшойт. Субстракт, кокосовый субстракт деп коет экен. Ошо метровый. Мындай ооруп калабы булар дагы? Ооба, булар кадимкидей эле багандай. Буларды өтө назик болот экен. Багандай кичине погода мындай өзгөрүп кетсе эле мындай стресске түшө беришет экен да. Стресс боло берет экен. Анан мондой жармаштырбайбы, мондой белокрылка деп коет монорду. Монун атайын коюлуптур да бул? Бул атайын коюлган, ушундай зыянкечтерди кармаганга да бул. Бул жабышкак экен, Ооба, бул жабышкак клей да булчу. Клей экен, Ушуга багандай зыянкечтер, белокрылка деп коет, основном ушул эмени жалбырагын согун соруп коет экен да, клубниканын. Ушуларды каршы да. Клубнайды жөн эле эгип кое бербей, моундай каражаттарды да коюш керек экен. Ооба, ушундайларды да коюш керек экен. Эми бизде багандай поляга эккени үчүн көбү билбейт экен да. Анан бир чети окуганыбыз себеби да кичине пайда болду бизге. Мага кызык болуп атат. Мынау кышкысын ары жүрөт да. Ооба. Кышкысын эми жайдын күнү шамал менен, анан чымын-чиркей менен чаңдашат да мөмө жемиштер. Анан кышындасы андай чымын-чиркей жок да бизде. Чыкпайт. Анан атайын ушу Өзбекстандан заказ кылдык. Ушундай чаңдаштыруучу айырлар бар экен. Бал айыр эмес. Ошо атайын гүлгө чаңдаштырган айырлар бар экен да. Кызмат кылат алар. Кызмат атайын, атайын. Гүлдөргө. Ошону алып келдик биз. Ушу гүлдөп баштаганда алып келдик. Азыр чаңдатып, ушулар ушундай кылып чаңдатат экен да, гүлгө конуп. Азыр эмнелерди жуып атасың? Бул ошо баягы анча-мынча чаңдашып калган немелери, гүлдөрү. Чаңдашпай калган бул? Ооба, чаңдашпай калган гүлдөрү. Буларды алып коюш керек. Буларды алып коюш керек. Булар себеби кошумча күчүн алып коет да булар дагычы. Буларды алып койсоң, белки күчтөрү ошо мунуларга кетет да, күчүчө. Өзүнүн мөмөгө кетет. Мөмөгө кетет. Негизги мөмөгө кетет. Ошондо чоң болот да, Ошондо чоң болот, анан даамдуу болот, формасы да жакшы болот ушундай да. Булар бир байлаганда көп байлап алат экен дагы, бардыгына жете албайт экен да. Ашыкча гүлдөрүн жулуш керек экен. Мага окшогон гүлдөрүн жулуп туруш керек экен да. Биз буну жакында эле билип атпайбыз буну эле биз. Сабак окугандан кийин. Канча температурада жылуулукту кармаш керек? Температура эми кечиндеси 10дон жогору 15 болуп атат. 15тен 10дон 15ке чейин болуп атат. Андан түшүрбөш керек эле, Ооба, максимально андан түшүрбөгөнгө аракет кылып атабыз. Күндүзгүсү ошо 25тен 30га чейин болуп атат. Азыр ушул тапта канча мөмө берип атат, анан канча сомдон содалап атасың дегенде? Азыркы учурда бир тергенде 4-5 килограмм чыгып атат. Башын биринчи мөмөлө, алгачкы мөмөлөрүн алып атабыз, түшүмдөрүн алып атабыз. 4-5 килограмм чыгып атат бир тергенде. Анан баасына келсек, баасы азыркы учурда 1200дөн болуп атат. 1200 сомдон килограмм. 1200 сомдон, Алда кандай пландар болуп атат анан Уларбек? Буюрса чоңойтабыз буну дагы. Чоңойтабыз. Жер барбы? Жер тапса болот. Негизи азыркы учурда жок, негизи тапса болот. Бирок жер болсо эле, буну кеңейтип дагы, Жер болсо, кичине каражат болсо эле боло берет. Ошол. Абдан сонун, азаматсың. Рахмат. Бир рет айланып көрүп, жегенче карап үйрөнүп кетсек болчу да, Ооба. Болот.
Канчаңыздар иштейсиздер бул жерде? Бул жерде азырынча өзүм эле иштеп атам. Өзүм анан бир эме шеригим бар. Ошол шеригим экөөбүз анча-мынча мен жетишпей калган моментте жардам берет. Муну иштеп калабыз. О. Кышында ар бир айылга барсаң мына ушундай мөмө турса кандай сонун керемет, Азыр жеп көрөйүн. Даамы сонун экен. Ооба, даамы бул корейский сорт да, бул Солкян деген корейский сорт. Даамы менен өзгөчөлөнөт экен да буларчы. Даамынан өзүнүн объему менен, чоңдугу менен өзгөчөлөнөт экен. Дам турбайбы, сом турбайбы? Ооба. Сүйүнүп эле терип алып жей бере турган экен. Анан ошол суукка, кышка ылайык эме ондай ылайыкташтырылган крем экен да, көчөт экен да. Башында биз дагы эме кылгандан кийин, жасап бүткөндөн кийин кайсын эгебиз, кайсы көчөттөн эгебиз деп кыйла эме болдук, талаштык. Кийин анан Элдос байке айтып калды, ушул сорт кышка туруктуу сорт деп. Суукка чыдамдуу да? Суукка чыдамдуу, анча-мынча баягындай туруксуз погода болуп калганда стресске алдырбайт деп ушул сортту бизге эме кылды, предлагать этти. Ушундан алдык. Ошол октябрда эгилген, азыркы учурда ушундай да эмеси. Майли, азаматсың? Майли. Ишиңе ийгилик, катыра бер. Дагы кеңейтип, кийинкиде эки эле сотик эмес, 50-60 сотикте жерден көрөлү. Болду. Ишиңе ийгилик, Рахмат. Акман айылына болгон бир күндүк сапарыбыз ушу менен соңуна чыкты. Эли менеткеч айылды биргеликте көрө алдык десек болот. Өз айылыңызды менин айылым көрсөтүүнө сунуштаңыздар. Биз сөзсүз түрдө барабыз. Кийинки айылдардан көрүшкөнчө аман туруңуздар.